Hello students, so welcome to e-learning classes. So see here, on the today we are discussing about the last classes. We are discussing about everything from the theoretical pattern of the hire purchase. Okay, so let's we have to come from the problematic ways. Yes, so next concept is calculation of interest in the hire purchase system. So how we have to calculate it from the interest in the hire purchase system here, because when you are made from the installment system, you have to pay from the interest, correct? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ದ ತ್ರೀ ವೇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. Okay, so when the problem cash price also they are given. Okay, so when cash price also given and rate of interest also be given, so on that time how to calculate. And next is cash price is not given. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ ದಿಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ is given but interest rate is not given. So on that time how to calculate from the interest here. So these are the three types are there. So in the three types there the maximum questions will be come from the 5 marks from whichever they will be asked. Okay, so and the 15 marks also they will ask from the question here. Okay, it's very important from the 5 marks and 15 marks. So these are the three concepts we have to study from today from the 5 marks and 15 marks questions. Okay, first I will discuss with the both of three ways from the 5 marks, then afterwards we will go from the 15 marks and the question paper problems. So today we will discuss about when the both cash price and rate of interest are given. So first we will discuss from the first way, when the cash price also given and interest rate also be given. So how to calculate from the interest. Okay, so I taken first problem here. So that is when the cash price and rate of interest are given. Okay, first we will start from the cash price and interest rate are given. First method I will start here. Okay, so see the problem. On 1/1/2014 an asset of the cash price of 3,440 was acquired by X company limited on hire purchase system. Okay, so 1/1/2014ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ that is the cash price should be on 3,440 rupees. Yes, cash price is 3,440 here. Then payable 1,000 as advance. Okay, ಸೊ ಈ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ 1,000 ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ 1,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 1,000 ಈಚ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಳ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ 3 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 3 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 1,000 ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 3,440 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. 1,000 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, 3 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ, 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೇ 1,000. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, 5% ಪರ್ annum, ಪರ್ ಇಯರ್ 5% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ, 3,440 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1,000. ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1,000 ಈಚ್. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, then interest we have to charge from the 5,000 per annum. Okay, so let's have to calculate here. So this is your preparation of hire purchase chart. Okay, so this is your ಇದೇನು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ there is a dates are mentioned and the advance or maybe installment and interest rate column, principal amount and balance of cash price. Okay, so let's we see. First is cash price is 3,740 rupees
and acquired on 1/1/2014. So 1/1/2014 he has acquired and the pay 1000 as a advance. So advance ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ 1/1/2014 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗನೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇ ದಟ್ ಈಸ್ 1000 as a advance on 1/1/2014. ಎಸ್. ಸೊ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1/1/2014 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 1000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1000 1/1ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವರ್ಷನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು 31/12/2014. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಓಪನಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ಯುವಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಅವನು ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷ, ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ. 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ರೀ 31/12/14 15 ಆ್ಯಂಡ್ 16 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಆ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 1000. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಇದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ 5%. ಸೊ 5% ಪರ್ annum ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3740 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ 1000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಚ್ 1000 ಈಚ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಈಚ್. ಸೊ ಉಳ್ಕಿದ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1 2 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಆ 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1000 1000 ಆ್ಯಂಡ್ 1000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ ಇದು 4000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 3 ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಇದೇ ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ದಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಚೆಗಡೆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1000 ಕೊಟ್ಟಂದರೆ 4000 ಆಯಿತು, ಟೋಟಲ್ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ 3740 ರೂಪೀಸ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 3740 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು 4000. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತನೂ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 3740 ರೂಪೀಸ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು 4000 ರೂಪೀಸ್. 4000 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತನೂ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತ್ರಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 3740 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ 3740 ರೂಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ 1000 ದಟ್ ಈಸ್ 2740 ರೂಪೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಅವ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಷ್ಟು 3740 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ನು.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 2,740. ಸೊ working note we have to make it here. So how to calculate that is 3,740 rupees he has to pay. So advance he has paid 1,000. So remaining that is 2,740 rupees. Okay, so this is balancing amount. So very simple it is. So in that 3,740, 1,000 you can make it minus 1,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 2,740 rupees ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು, ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್ 2,740 rupees into interest is 5%. So 2,740 rupees into 5%. So how much it is? 137. So interest should be 137. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ? ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡಬೇಕು 3,740 rupees. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. 1,000 ಮೈನಸ್ 137, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 863 rupees. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 863 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು? 1,000. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 137 rupees ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 863 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು? 863 ಮೈನಸ್ 2,740 ಅಂದರೆ 2,740 ರೂಪೀಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 863 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, 2,740 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ರೀ? 2,740 minus principal amount is 863 rupees. So that is 1,877. Okay, 1,877. Yes. So next same process 1,877 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,877 into 5%. So it is coming for 93.85 or we can write 94 rupees. Okay. So 31st 12/2015 interest ಆಯ್ತಾ ಇದು 31st 12/2015 interest, that is 94 rupees. Okay, 94 rupees interest. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ 1,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 94 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 94 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ? 906 rupees. ಸೊ 906 ರೂಪಾಯಿ. ಎಸ್, 906 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 3,740 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟು 4,000. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ 94 ರೂಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 94 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 906 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದ್ರಾಗ 94 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 1,877ದಲ್ಲಿ 906 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1,877 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 906. ಓಕೆ. ಸೊ 1,877 ಮೈನಸ್ 906. ಎಸ್, 906. So remaining that is 971. Okay. So
1877ದಲ್ಲಿ 906 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 971. ಎಸ್, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 971 ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ 907 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 971 ಇಂಟು 5%. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ 48.55. ಎಸ್, 48.55 ಬರ್ತದೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 48.55. just you have to see here 48.5 I am taken. So when you are taken from the 48.5, so it will be 952. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಮುಗಿಬೇಕು ರೀ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಾಕೈತೆ ರೀ, ನೀವು 971 ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿರಿ. 971 ಮೇಲೆ 5% ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ವಿ. 48.55 ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು 48.5 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 1000 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ 48.5ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 952 ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಾಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಾಕೈತಿದ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬೇಕು, 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಎನಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮುಗಿಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 20 ರುಪೀಸ್ 19 ರುಪೀಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, 48 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5% ತೆಗೆದಾಗ 48.5 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ 1000ದಲ್ಲಿ 48.5 ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 952 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ನೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೇಕನ್ ಸಿಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ 971 ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 971 ರುಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮುಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ 1000 ಮೈನಸ್ 971. ಓಕೆ, ಸೊ 1000 minus 971. So the difference should be on 29. Yes, so this is a 29 for your interest. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಏನು ಬೇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 1000 ಮೈನಸ್ 971. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ 971 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ 29 ರುಪೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಯಿತು 280 ರುಪೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 280 ರುಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿರಿ 4000ದಲ್ಲಿ 280 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. So it is a total interest that will be 260, not 280. Okay, that is a 260. Yes, total ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 260 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್,
ಸೊ 4,000ದಲ್ಲಿ 260 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,740 ರುಪೀಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್. So whatever the balance amount is there, that is you have to take here, then you can minus from your installment. So then you are getting from the interest, correct? When it is coming from the difference ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 3,740 rupees, it is a cost price of the machine, correct, or maybe asset. So we are pay 4,000. It means that we are paid from the interest, that is 260. ಅಂದರೆ 260 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so this is the first problem I solved here. So next I will solve from the another problem. Yes, thank you.